So here our next topic is the income tax authority. Authority means the various person under the income tax department for the purpose of management and control and for the regulation of the income tax act. For example, income tax officer, income tax assessing officer, then after DGIT, Director General of Income Tax, Chief Commissioner of Income Tax, then after CBDT, Central Board of Direct Tax, and various other person. First of all, what's the meaning of CBDT? First and supreme authority in India is the CBDT. CBDT means Central Board of Direct Tax. As I say earlier in my earlier lecture, Central Board of Direct Tax has a supreme authority and superior power in India to control and to manage the whole affairs of the income tax department. The CBDT was constituted under the Central Board of Revenue Act 1963 and it works under the Ministry of Finance. It means to say that Central Board of Direct Tax was established under the Revenue Act 1963. Then after, it works under the Ministry of Finance of the India. Power of CBDT, there is various power with the CBDT. ઘણા બધા પાવર જે છે એ CBDT સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ પાસે છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ફર્સ્ટ પાવર ઓફ CBDT છે ટુ મેક રૂલ, મતલબ કે ઇન શોર્ટ ટુ મેક રૂલ્સ રિગાર્ડિંગ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, ટુ મેક રૂલ્સ રિગાર્ડિંગ filing of income tax return. Then after, the various condition, various regulation about the income tax act. કે CBDT is a power, એની પાસે પાવર છે કે એ કોઈ પણ ઇન્કમ ટેક્સ રિલેટેડ રૂલ્સ જે છે એ લોકો બનાવી શકે. કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ, લાસ્ટ ડેટ ફોર ધ ફાઇલિંગ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ઇઝ સો એન્ડ સો, કે કોઈ એક ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટેની ડેટ સો એન્ડ સો છે. તેના આફ્ટર રૂલ્સ ફોર ધ ફાઇલિંગ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન, કે કઈ રીતે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરશો, એના રૂલ્સ કયા કયા છે. ધેન આફ્ટર ડિડક્શન અવેલેબલ ટુ ધ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ઓર ડિડક્શન અવેલેબલ ટુ ધી SSC, મતલબ કે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર આવતા SSC ને કયા કયા ડિડક્શન મળશે. ધેન આફ્ટર સેકન્ડ પાવર ઇઝ ટુ ઇશ્યુ ઓર્ડર, ટુ ઇશ્યુ ઓર્ડર, ઇન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ direction to the person employees in the execution of this act. It means to say that any person employed under the Income Tax Act, Central Board of Direct Tax has a power to direct, to give instruction, then after to provide a guidance to that person. It means to say that CBDT પાસે પાવર છે કે ઇન્કમ ટેક્સની અંડરમાં આવતા કોઈ પણ પર્સનને ઓર્ડર પાસ કરી શકે, કોઈ ઓર્ડર આપી શકે, ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી શકે, ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરી શકે, ડિરેક્શન આપી શકે ફોર ધ એક્ઝિક્યુશન ઓફ ધીસ એક્ટ. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે આ એક્ટના જે કંઈ પણ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશનને ફોલો કરવા માટે. ઓફકોર્સ, it cannot issue instruction to the appellate authority. Now, what's the meaning of appellate authority? Appellate authority is a judicial authority in income tax department. Income tax department ની અંદર appellate authority a judicial authority છે. Appellate authority is not a administrative authority, but appellate authority is a judicial authority. It means to say that કે appellate authority જે છે એ ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બનાવવા, કંટ્રોલ એન્ડ મેનેજમેન્ટ કરવું એવું કોઈ પણ વર્ક કરતી નથી. Appellate authority has a power as a court, मतलब કે એની પાસે કોર્ટની જેવા પાવર છે. If there is any dispute arise between SSC and income tax department, at that time appellate authority will hear both of that person and then after pass the order. મતલબ કે appellate authority નું વર્ક એઝ અ કોર્ટ જેવું છે કે કોઈ પણ જાતના ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થાય બિટવીન ધી SSC એન્ડ ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, મતલબ કે કોઈ એક વ્યક્તિ અને ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે, એટ ધેટ ટાઈમ એપેલેટ ઓથોરિટી બંનેને સાંભળશે અને એનું જે કંઈ પણ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થશે એનું સોલ્યુશન કરશે. ધેન આફ્ટર ટુ ગીવ ડિરેક્શન ટુ CIT. CIT મીન્સ ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ એન્ડ ITO, it means to say that income tax officer, to perform such function in respect of such area or such class of person as may be specified. It means to say that a Central Board of Direct Tax has a power, એની પાસે પાવર છે ટુ ગીવ ડિરેક્શન, મતલબ કે કોઈક ઓર્ડર આપવા માટે, કોઈક એડવાઇસ પૂરી પાડવા માટે, કોઈ ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરવા માટે. કોને? ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સને પણ આપી શકે, ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને પણ આપી શકે. ટુ પરફોર્મ સચ ફંક્શન, મતલબ કે એને વર્ક રિલેટેડ કોઈ પણ ફંક્શન વર્ક કરવા માટે, કોઈ પણ કામ કરવા માટે ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ. સચ ક્લાસ ઓફ
ક્લાસ ઓફ પર્સન એસ મે બી સ્પેસિફાઈડ, મતલબ કે એની અંડરમાં આવતા કોઈ પણ પર્સનને, ફોર એક્ઝામ્પલ એસેસિંગ ઓફિસર હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ કમિશનર હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ હોય, કોઈને પણ સીબીડીટી એઝ અ પાવર ટુ પ્રોવાઇડ ડિરેક્શન એન્ડ ગાઈડન્સ ટુ ધેટ પર્સન, મતલબ કે એ કોઈ પણ લોકોને ગાઈડન્સ અને ડિરેક્શન પ્રોવાઇડ કરી શકે. ધેન આફ્ટર, to declare an organization as a company, CBDT has the power to declare any organization as a company. If there is any organization in India and if that organization is not registered under the Companies Act 1956, at that time, Central Board of Directors has a power to declare that organization as a company. As I said earlier in my first lecture, okay, what's the meaning of company? What's the meaning of Indian company? So at that time આપણે સ્ટડી કરેલો હતું કે એની કંપની વિચ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ અંડર ધી ઇન્ડિયન કંપનીઝ એક્ટ 1956, that company is a Indian company, or any other organization declare as a company by the CBDT, मतलब કે CBDT has a power to declare any organization as a company. એ પણ એની પાસે પાવર છે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન, whether it registered under the Companies Act 1956 or not, કે એનું રજિસ્ટ્રેશન કંપનીઝ એક્ટ 56 ની અંદર 1956 ની અંદર થયેલું હોય કે ના થયેલું હોય, CBDT has a power to declare that organization as a company. Then after, to issue order for relaxation. What's the meaning of relaxation? There is certain time limit for the filing of income tax return. There is certain time limit for the hearing of the income tax case. मतलब કે income tax ની અંદર ઘણી બધી તો કે ડેટ આપેલી હોય કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને કોઈ પણ ઇન્કમ ટેક્સની નોટિસ રિસીવ થાય એટ ધેટ ટાઈમ એની અંદર તો કે ભાઈ 15 ડેઝ or 30 ડેઝની એક ડેટ આપેલી હોય કે ભાઈ વિધિન 15 ડેઝ યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ પ્રેઝન્ટ બિફોર ધી ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર, મતલબ કે તમારે ઇન્કમ ટેક્સના ઓફિસર પાસે પ્રેઝન્ટ આવવું પડશે, હાજર રહેવું પડશે. ઇન કેસ there is a delay or there is a late, મતલબ કે ડિલે થઈ જાય કોઈ વાર એ 15 ડેઝની અંદર ઇન કેસ તમે ત્યાં ન જઈ શકો, at that time Central Board of Directors has a power to provide a relaxation in that case. मतलब કે Central Board of Directors પાસે પાવર છે કે તમને કોઈ પણ આવી ડેટની અંદર કે કોઈ પણ બીજા પ્રોવિઝન જે એપ્લિકેબલ તમને થતા હોય, ઘણી બધી સેક્શન એપ્લિકેબલ થતી હોય, તો એની અંદર એ લોકો તમને શું પ્રોવાઈડ કરી શકે તો કે રિલેક્સેશન આપી શકે કે સર્ટેન રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ ફોલો, બટ CBDT has a power to provide relaxation to the certain category. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે ઘણા કેટેગરીમાં આવતા ઘણી બધી કંપનીને કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનને કે પાર્ટનરશિપ ફોર્મ કે ઘણા બધા ટ્રસ્ટને એ ઘણા બધા રિલેક્સેશન પ્રોવાઈડ કરી શકે. Then after, to issue order extending the time limit including the time limit of filing of income tax return, કે ભાઈ CBDT has a power to provide extra time limit for the filing of income tax return. It means to say that કે ભાઈ income tax return ની filing, for example last date of income tax return is the 31st July, but CBDT, Central Board of Directors, has a power to extend that time limit further and more than 31st July. It means to say that કે ભાઈ ગવર્મેન્ટ જે છે, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ જે છે એની પાસે પાવર છે કે કોઈ એક ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવાની ડેટ જે છે 31st જુલાઈ હોય તો ત્યાંથી એ લોકો એક્સટેન્ડ કરીને વધારીને એ લોકો તો કે 1 કે 2 મંથ માટે કે ઘણા બધા મંથ માટે એ લોકો એક્સટેન્ડ કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડ્યુ ટુ COVID-19 કે અત્યારે હાલની સિચ્યુએશનને ધ્યાનમાં લઈને 31st March was the last date for the filing of income tax return for the financial year 18-19. Means to say that કે financial year 18-19 ના ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટેની જે લાસ્ટ ડેટ હતી ઇટ વોઝ 31st March કે લાસ્ટ 31st March હતી. બટ due to this pandemic situation, CBDT issue notification for the extension of time limit for the filing of income tax return. કે એ લોકોએ એક્સટેન્શન આપ્યું કે ભાઈ 31st March સુધીમાં ઇન કેસ ફાઇલ નહીં થઈ શકે, then April, May અને June, then after further extension of 1 month કે ફરીથી એ લોકોએ 1 month માં એક્સટેન્ડ કરેલું છે અને 31st July is the last date for the filing of income tax return for the financial year 18 and 19. Then after, so government has the power, Central Board of Directors has the power to provide extra time limit for the filing of income tax return or any other return as may be prescribed by the Act. Then after, to issue order instruction regarding relaxation for the claiming deduction. For the claiming deduction, what's the meaning of deduction? તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ જાતની ઇન્કમ અર્ન થાય એટ ધેટ ટાઈમ એને એની ઇન્કમની અંદરથી ઘણા બધા ડિડક્શન મળતા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, if my income is 6 lakh rupees, for example 6 lakh rupees, at that time I have a right to claim certain deduction like life insurance policy, then after education loan, then after mediclaim policy or housing loan under section 80C, section 80D or 80EE or any other section. It means to say that કે ભાઈ મારી પાસે કોઈ પણ ઇન્કમ ઓન થાય
હું એ ઇન્કમમાંથી કોઈ પણ જગ્યા ઉપર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સની પોલિસી પરચેસ કરું, ફોર એક્ઝામ્પલ હાઉસિંગ જે કંઈ પણ લોન પેડ કરું છું, કોઈ પણ બિઝનેસ નહીં પણ કોઈ પણ જાતની એજ્યુકેશન લોન પ્રોવાઈડ કરું છું, મતલબ કે પેડ કરું છું. એટ ધેટ ટાઈમ મને જેટલું પણ પેમેન્ટ હું કરીશ એનું ડિડક્શન મળશે. એટ ધેટ ટાઈમ સીબીડીટી એઝ અ પાવર, કે એની પાસે પાવર છે કે એ તમને આવા રિલેક્સેશન પ્રોવાઈડ કરી શકે, કે જેટલું પણ તમે ઇન્કમ જે છે અર્ન કરીને જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો એટલા ઉપર ટેક્સ નહીં પેડ કરવો પડે. ધેન આફ્ટર, to waive or relax the condition for obtaining certain benefit. To waive means કે જતું કરવું, છોડી દેવું, જાતું કરવું. or relaxation provide કરવું. શેની અંદર? for the condition of obtaining certain benefit, કે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર, ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની અંદર ઘણા બધા બેનિફિટ અવેલ કરવા માટે તો કે ઘણા બધા તો કે કન્ડિશન હોય એને ફોલો કરવી પડતી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટ્રસ્ટ હોય તો ટ્રસ્ટ લોકોને, મતલબ કે એ લોકોને જે કંઈ પણ ડિડક્શન અને જે કંઈ પણ બેનિફિટ અવેલ કરવા હોય તો એને ઘણી બધી કન્ડિશન ફૂલફિલ કરવી પડે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ, યોર ઇન્કમ મસ્ટ બી બેંક થ્રુ, મતલબ કે તમારી જે પણ ઇન્કમ થાય છે બેંક થ્રુ થવી જોઈએ, કેશમાં કોઈ પણ ઇન્કમ થવી જોઈએ નહીં. તો ઘણી બધી કન્ડિશન છે. એન્ડ ધેન આફ્ટર યુ કેન ક્લેમ બેનિફિટ ઓફ ધ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ. તો જ ને તો જ તમને ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની અંદર જે પણ બેનિફિટ પ્રોવાઈડ કરેલો હોય એ મળશે, અધરવાઇઝ નહીં મળે. સો સીબીડીટી એઝ અ પાવર ટુ વેવ ઓર રિલેક્સ ઇન ધેટ કન્ડિશન, મતલબ કે કોઈ એક આવી કન્ડિશનની અંદર તમને લોકો વેવ ઓર રિલેક્સ, મતલબ કે રિલેક્સેશન પ્રોવાઈડ કરી શકે, વેવ કરી શકે, મતલબ કે કન્ડિશનને તમારા ઉપર જતી કરી શકે. કે ઇફ યુ આર નોટ ફોલો ધેટ કન્ડિશન, even though you can claim benefit under the income tax act, તો પણ તમે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની અંદર કોઈ એક ડિડક્શન કે કોઈ એક બેનિફિટને ક્લેમ કરી શકશો. Then after, to waive interest and penalty in case there is a late payment of self assessment tax. કે ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક યરની અંદર, કોઈ એક પર્ટિક્યુલર યરની અંદર, if you are liable to pay tax more than 10,000 rupees, it means to say that કે તમારે 10,000 કરતાં વધારે ઇન્કમ ટેક્સ પેડ કરવાનો આવતો હોય, at that time you are liable to paid advance tax, મતલબ કે તમારે એડવાન્સમાં ટેક્સ પેડ કરવો પડશે. બટ if you don't pay that advance tax, at that time there is a interest, મતલબ કે જો તમે એ ટેક્સને એડવાન્સમાં પેડ નહીં કરો, then income tax department તમારા ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ જે છે ચાર્જ કરશે. In case there is a late filing fee, મતલબ કે કોઈ પણ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન લિમિટ એક્સપાયર થઈ ગયા પછી ફાઇલ કરવા માટે જાઓ છો, there is a penalty of ₹1,000 if your income is less than 5 lakh rupees. But if your income is more than ₹5 lakh, at that time there is a penalty of ₹5,000. કે જો તમારી ઇન્કમ 5 લાખ કરતાં ઓછી છે, 5 લાખ કરતાં અંડરમાં આવો છો તો 1,000 પેનલ્ટી લાગશે. એન્ડ જો 5 લાખ કરતાં વધારે ઇન્કમ છે તો ₹5,000 પેનલ્ટી લાગશે. બટ ડ્યુ ટુ સર્ટેન actual reason and genuine reason, CBDT has a power to waive that penalty or interest. કે જો genuine reason છે, then CBDT, Central Board of Direct Tax, તમારા ઉપર આવી લાગેલી કોઈ પેનલ્ટી ઓર કોઈ ઇન્ટરેસ્ટને માફ કરી શકે, મતલબ કે જતું કરી શકે. સો ટુ waive the interest and penalty, CBDT has a power, કે એ લોકો કરી શકે. So in this income tax authority, your first authority is a Central Board of Direct Tax and power of Central Board of Direct Tax. In case કે એક્ઝામમાં તમને લોકોને પૂછાય તો તમારે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સની ડેફિનેશન, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સની જે કંઈ પણ શોર્ટ નોટ જે છે એની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો એ લખવું પડશે કે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ વોઝ actually established under the Revenue Act 1963. It works under the Ministry of Finance. કોની અંડરમાં વર્ક કરે છે? and what's the power of CBDT? Central Board of Direct Tax પાસે કયા પાવર છે? Then after next authority is a Director General of Income Tax, in short DGIT, Director General of Income Tax, કે જે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સની અંડરમાં આવે છે. ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ અપોઇન્ટ કોણ કરશે? તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ appointed by the central government and perform such function as may be prescribed by Central Board of Direct Tax, and he has the following power. It means to say that કે ભાઈ DGIT જે છે, ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ, એની અપોઇન્ટમેન્ટ તો કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ કરશે, અને ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ કોની અંડરમાં આવશે? તો કે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સની અંડરમાં. એટ ધેટ ટાઈમ DGIT is required to follow all the instruction provided by the Central Board of Direct Tax. કે CBDT જે પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન કે જે પણ ગાઈડન્સ ઇસ્યુ કરશે, DGIT એને ફોલો કરશે. વોટ્સ ધ રાઇટ ઓફ DGIT? DGIT પાસે કયા રાઇટ છે? તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગિવિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન ટુ ITO, એ ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રોવાઈડ કરશે, એ પણ ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરશે. કોને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપશે, કોને એડવાઇઝ અને કોને ઓર્ડર પ્રોવાઈડ કરશે? તો કે ITO, ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને. બીકોઝ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરની અંડરમાં કોણ આવશે?
સોરી, ડીજીઆઈટી ની અંડરમાં કોણ આવશે તો કે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર, મતલબ કે એ જેની અંડરમાં આવતા હોય એને પ્રોવાઈડ કરશે ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓર એની એડવાઇસ. So DGIT has a power to provide any instruction or guidance or any advice to income tax officer. Then after, second power is a inquiry of investigation into concealment. What's the meaning of concealment? Concealment means creating black money through the hiding of your actual income. मतलब કે તમે તમારી actual income જે earn કરેલી છે એટલી બતાવતા નથી, એને હાઇડ કરો છો, છુપાવો છો, બીકોઝ ઇન્કમને હાઇડ કરવાથી ઇન્કમ ટેક્સ કેવો પેડ કરવો પડશે? ઓછો. એટ ધેટ ટાઈમ એને કહેવાશે કન્સીલમેન્ટ. કોઈ પણ પર્સન આવી ઇન્કમ અર્ન કરીને એને કન્સીલ કરે છે, મતલબ કે છુપાવે છે. At that time, Director General of Income Tax DGIT has a power to inquire and investigation in the matter of that person or that SSC. मतलब કે આવા SSC ના કેસની અંદર કોઈક SSC એ કન્સીલમેન્ટ કરેલું હોય તો એના કેસને એ લોકો ઇન્ક્વાયરી કરશે, then after ઇન્વેસ્ટિગેશન કરશે, બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ ચેક કરશે અને જરૂર પડે તો એના ઉપર જે કંઈ પણ એક્શન લેવામાં આવતો હોય લેશે. થર્ડ પાવર ઇઝ અ સર્ચ એન્ડ સીઝર કે એટ એની ટાઈમ Income Tax Department or DGIT Director General of Income Tax has a power for the search and seizure કે તમારા જે પણ બિઝનેસ પ્લેસ છે ત્યાં આવીને એ લોકો તમારા બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ ચેક કરી શકશે. સર્ચ કરવું મતલબ કે બિઝનેસ પ્લેસને ચેક કરવી કે ભાઈ કોઈ ખોટા બિલ બુક ક્રિએટ કરેલા હોય, કોઈ ખોટી બ્લેક મની ક્રિએટ કરેલી હોય, કોઈ પણ ઇન્કમ જે છે એકચ્યુઅલમાં થતી હોય બટ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નની અંદર ડિસ્ક્લોઝ કરેલી નથી. ઓર સીઝર્સ કરવું મતલબ કે કોઈ એક વસ્તુને સીલ કરી દેવી, સીઝ કરી દેવી. ઇન કેસ if any SSC in default, मतलब કે કોઈ પણ SSC જો ડિફોલ્ટમાં છે under the Income Tax Act, at that time DGIT has a power for the search and seizure કે તમારી કોઈ પણ વસ્તુને કે કોઈ પણ બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસને એ લોકો ચેક કરી શકે, સર્ચ કરી શકે, ડિસ્કવરી કરી શકે ઓર સીઝર્સ મતલબ કે એ લોકો એને સીલ પણ કરી શકે. Then after, to requisite the books of account, DGIT has a power for the asking of books of account મતલબ કે એ તમારી પાસેથી books of account તમારા ચેક કરી શકે. books of account means your profit and loss account, balance sheet or any other statement કે જે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની અંદર પ્રિપેર કરવાના થતા હોય, then after ઓડિટ રિપોર્ટ, ઇન્કમ ટેક્સ ફાઇલિંગ રિટર્ન ઓર એટસેટ્રા જે પણ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટની અંદર ઇન્ક્લુડ થતું હોય એ લોકો ડીજીઆઈટી ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ હેઝ અ પાવર ટુ ચેક ધેટ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ એટ એની ટાઈમ એટ યોર બિઝનેસ પ્લેસ ઓર ઇન ધી ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ કે એ તમારી પાસે આવીને પણ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ ચેક કરી શકે, તમને પણ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ લઈને તો કે ત્યાં જવું પડે. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હેઝ અ પાવર ટુ રિક્વિઝિટ ધ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ, એ લોકો બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ ચેક કરી શકશે. ધેન આફ્ટર પાવર ઓફ સર્વે, ઘણા બધા ઇન્કમ ટેક્સની અંદર સર્વે કરવાના આવતા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, રેશિયો ઓફ ફાઇલિંગ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફોર ધી પર્ટિક્યુલર યર કમ્પેર વિથ ધી પ્રીવિયસ યર ઓર નેક્સ્ટ યર કે કોઈ એક યરની અંદર કેટલા લોકો તો કે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરે છે તો કે ભાઈ 100%માંથી 10% ઓર 11% પર્સન આર ફાઇલિંગ ધ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન એન્ડ એની કમ્પેરિઝન તો કે પ્રીવિયસ યર સાથે કરી શકશે. સર્વે કરી શકશે કે કેટલા લોકો ફાઇલ કરે છે, કેટલા લોકો ફાઇલ કરે છે, એમાંથી કેટલા લોકો ટેક્સ પેડ કરે છે એકચ્યુઅલમાં અને કેટલા લોકો નીલ રિટર્ન ફાઇલ કરે છે. ઇટ મીન્સ ટુ સે ધેટ વિધાઉટ પેઇંગ એની ટેક્સ, તો એ લોકો સર્વે પણ કરી શકે. ધેન આફ્ટર, next authority is a Chief Commissioner of Income Tax. Chief Commissioner of Income Tax and Director General of Income Tax is equal, but there is a very thin line between these two persons. Chief Commissioner of Income Tax and DGIT Director General of Income Tax are equal position, but they are different in certain matter. CCID also appointed by the central government of India and they are appointed to the head of income tax administration of the specified area. मतलब કે CCID and DGIT almost same છે, but ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ તો કે ટોટલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઉપર ધ્યાન રાખે, બટ ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સનું વર્ક જે છે એ એઝ એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક છે, મતલબ કે મેનેજમેન્ટ રેગ્યુલેશન, રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બહાર પાડવા, મેનેજમેન્ટ કરવાનું કામ છે ફોર ધ સ્પેસિફાઈડ એરિયા. ફોર ધી સ્પેસિફાઈડ એરિયા મતલબ કે કોઈ એક એરિયા રિલેટેડ. હી હેઝ ધ ફોલોઈંગ પાવર, એની પાસે પણ ઘણા બધા પાવર છે. તો કે ભાઈ પોઝિશન ઇક્વલ છે એટ ધેટ ટાઈમ પાવર પણ કેવા હોય તો કે ઓલમોસ્ટ ઇક્વલ હોય. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, પાવર રિગાર્ડિંગ ડિસ્કવરી, પ્રોડક્શન ઓફ એવિડન્સ એટસેટ્રા. મતલબ કે તમારી પાસે કોઈ પણ જાતની ડિસ્કવરી કરી શકે, મતલબ કે સર્ચ કરી શકે, ઇન્ક્વાયરી કરી શકે. પ્રોડક્શન ઓફ એવિડન્સ, ઇટ મીન્સ ટુ સે ધેટ કે તમે જે કંઈ પણ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરેલું છે, CCID હેઝ અ પાવર to ask for the evidence of any income or any
expense. For example, if my income is 10 lakh rupees, if I spend 8 lakh rupees from that and my net profit is only 2 lakh rupees, at that time I am liable to pay tax on that 2 lakh rupees only. કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ મારી ઇન્કમ 10 લાખ રૂપિયા છે, હું 8 લાખ રૂપીસ 8 લાખ રૂપિયાની અંદરથી સ્પેન્ડ કરી દઉં છું, મતલબ કે બિઝનેસનો એક્સપેન્સ કરી દઉં છું. દેન આફ્ટર મારી નેટ પ્રોફિટ તો કે 2 લાખ રૂપીસ છે, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ લાયબલ ટુ પે ટેક્સ ઓન ધેટ 2 લાખ રૂપીસ ઓનલી. તો મારે 2 લાખ રૂપિયા ઉપર ટેક્સ પેડ કરવો પડશે, નહીં કે જે પહેલા 8 લાખ રૂપીસ એક્સપેન્સ કર્યો હતો એના ઉપર. So CCIT has a power to for the production of evidence, કે એ લોકો તમારી પાસે એવિડન્સ માંગે કે 8 લાખ રૂપીસ કઈ જગ્યા ઉપર ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે, કે કઈ જગ્યા ઉપર એક્સપેન્સ કરેલો છે, અને પ્રૂફ પ્રોવાઈડ કરો. તો તમારી પાસે પ્રૂફ માંગી શકે. દેન આફ્ટર સર્ચ એન્ડ સીઝર, એઝ આઈ સે અર્લિયર, કે મેં પહેલા જ કહી દીધું. રેક્વિઝિટ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ, એ પણ કહી શકે. પાવર ટુ મેક એન ઇન્ક્વાયરી, ઇન્વેસ્ટિગેશન, બધું જે સેમ છે કે ઇન્ક્વાયરી કરી શકે, કોઈ ઇન્ક્વાયરી, દેન આફ્ટર ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી શકે. દેન આફ્ટર પાવર રિગાર્ડિંગ સર્વે, એ પણ આગળ આવી ગયું કે સર્વે પણ કરી શકે. નેક્સ્ટમાં પાવર ઓર વેવર ઓફ પેનલ્ટી, રિડક્શન ઓર વેવર ઓફ પેનલ્ટી, મતલબ કે કોઈ પેનલ્ટી જો તમારા ઉપર ઇમ્પોઝ થયેલી હોય, ઇન કેસ ધેર ઇઝ અ પેનલ્ટી ફોર ધ નોન ફાઇલિંગ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન, at that time CCIT has a power for the reduction or waiver of penalty. If there is a penalty of rupees 1000, at that time CCIT has a power to reduction in that penalty. It means to say that કે લોકો 1000 થી ઓછી પણ કરી શકે. Waiver of penalty, it means કે 1000 જતા પણ કરી શકે. Then after to file appeal before tribunal. What's the meaning of tribunal? તો કે જે appellate tribunal હતું, appellate authority હતી, જે ફર્સ્ટ મેં હમણાં સમજાવેલું. The appellate tribunal, appellate authority is working as a judicial authority in India. Income tax department ની અંદર tribunal જે છે, appellate authority જે છે, as a court તરીકે લોકો વર્ક કરશે. So CCIT has a power to file appeal before tribunal, કે કોઈ પણ SSC જે છે એની સાથે કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થાય, at that time CCIT, Chief Commissioner of Income Tax, has a power to file appeal before tribunal, કે ટ્રિબ્યુનલ પાસે જશે અને એ કોઈ એક એસએસસી ની અગેન્સ્ટમાં શું ફાઇલ કરશે, તો કે અપીલ ફાઇલ કરી શકે. ધેન આફ્ટર ટુ પ્રિફર રેફરન્સ બિફોર હાઈકોર્ટ, કે હાઈકોર્ટ પાસે પણ એ લોકો જઈ શકે. ટુ રિવાઇઝ ધ ઓર્ડર ઓફ ITO, કે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર, ઇન કેસ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર ઇશ્યુ એની ઓર્ડર, ઇફ there is a mistake, at that time CCIT has the power to revise that order, કે ઇન્કમ ટેક્સનો ઓફિસર કોઈ પણ ઓર્ડર પાસ કરી દે અને એ ઓર્ડરની અંદર જો મિસ્ટેક છે, તો CCIT, ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ પાસે પાવર છે કે એ આવા ઓર્ડરને ચેન્જ કરી શકે, રિવાઇઝ કરી શકે. નેક્સ્ટ જે છે Director General or Director of Income Tax, DG and DIT. Both these authorities are appointed by the central government of India and required to perform such function as may be assigned to CBDT. And the officer enjoy the following power. બંને ઓથોરિટી જે છે એનું અપોઇન્ટમેન્ટ કોણ કરશે, તો કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. એન્ડ દેન આફ્ટર બંને ઓથોરિટી સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સની અંડરમાં આવતી હોય, તો સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ જેમ કહેશે એની અંડરમાં એ લોકો વર્ક કરશે. પાવર કયા કયા છે? ટુ ગિવિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન ટુ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર. ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર જે છે એ આની પણ અંડરમાં આવે છે, મતલબ કે DGIT, CCIT, ડિરેક્ટર જનરલ ઓર ડિરેક્ટર ઓફ IT, DIT, દરેક લોકોની અંડરમાં સૌથી લાસ્ટમાં કોણ આવે છે? ઇન્કમ ટેક્સનો ઓફિસર. So DG and DGIT or DIT has also power to give instruction to income tax officer. એની પાસે પણ સેમ પાવર છે, ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને લોકો ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રોવાઈડ કરી શકે. Then after inquiry into concealment, in case there is a heading of any income હાઇડ કરે છે, કોઈ ઇન્કમ કન્સીલ કરે છે, તો એ લોકો ઇન્ક્વાયરી કરી શકશે, ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી શકશે. સર્ચ એન્ડ સીઝર, એઝ આઈ સે અર્લિયર. રેક્વિઝિટ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ ચેક કરી શકે, ઓર સર્વે, એ લોકો પણ સર્વે કરી શકે. નેક્સ્ટમાં કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ. Commissioner of Income Tax Appeal, CIT appointed by the government of India, and it is an appellate authority with the following judicial power. અહીંયા જે છે એ અહીંયા જે સુધી હતી DGIT, CCIT, DG and DIT, આ બધી જે ઓથોરિટી હતી એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓથોરિટી છે, એ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન કરશે, રૂલ્સ રેગ્યુલેશનને ફોલો કરવાનું કામ કરશે. બટ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ ઇઝ ધ અપીલ. It means to say that Commissioner of Income Tax is a judicial power, मतलब કે એની પાસે કોર્ટ જેવા પાવર છે, એ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ઓર મેનેજમેન્ટ કરતા નથી. વોટ્સ ધ પાવર ઓફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ? કયા કયા પાવર છે? પાવર રિગાર્ડિંગ ડિસ્કવરી, પ્રોડક્શન ઓફ એવિડન્સ. જેમ કોર્ટ જે છે એ કોઈ પણ પ્રૂફ માગી શકે, કોઈ એવિડન્સ માગી શકે, સેમ એઝ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ હેઝ ઓલ્સો પાવર ફોર ધ પ્રોડક્શન ઓફ એવિડન્સ ઓર રિગાર્ડિંગ ડિસ્કવરી ઓફ એની એવિડન્સ. મતલબ કે કોઈ પણ પ્રૂફને એ લોકો માગી શકે, તમારી પાસેથી કોઈ પણ એવિડન્સ એ લોકો માગી શકે, કે ઇન કેસ તમે લોકો એમ કહો છો કે ભાઈ આટલો એક્સપેન્સ તમે કરેલો છે, તો એના માટેના બિલ હોય લઈને આવો. બિલ ઇઝ ધ એવિડન્સ ફોર ધેટ એક્સપેન્સ. દેન આફ્ટર
power to call for any information in case there is any information is required in any case which is related with the income tax department. At that time income tax has a power to call for any information from the SSC. मतलब કે કોઈ પણ SSC પાસેથી income tax department જે છે એ information collect કરી શકે, મગાવી શકે. To inspect the register of companies according to the Companies Act 1956 and amended 2030, each and every Indian company or a foreign company is required to maintain certain register at the business premises of the company or at the head office of the company. मतलब કે દરેક કંપનીને કંપનીઝ એક્ટ 1956 મુજબ અનેક પ્રકારના રજિસ્ટર મેન્ટેન કરવા પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ રજિસ્ટર ઓફ શેર હોલ્ડર. તો શેર હોલ્ડર કોણ કોણ છે, કયા કયા શેર હોલ્ડર છે એના માટેનું એક રજિસ્ટર મેન્ટેન કરવું પડશે. એટ ધેટ ટાઈમ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ હેઝ ધ પાવર ટુ ઇન્સ્પેક્ટ ધેટ રજિસ્ટર ઓફ કંપની મેન્ટેન બાય ધી કંપની. મતલબ કે જે કંપનીએ કોઈ એક રજિસ્ટર મેન્ટેન કરેલું હોય એ આવા રજિસ્ટરને એ લોકો ઇન્સ્પેક્શન કરી શકે, ચેક કરી શકે. Then after, set of refund against demand. Set of refund against demand. What's the meaning of demand and what's the meaning of refund? So સૌથી પહેલા ડિમાન્ડ્સ એટલે શું? તો કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક પર્ટિક્યુલર યરની અંદર, ફોર એક્ઝામ્પલ 2019 ની અંદર તમે તમારું ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરેલું હોય. ઇન કેસ there is a payment of tax of rupees 1000, there is a 1000 rupees liability of your income tax કે 1000 rupees liability જે છે ઇન્કમ ટેક્સ પેમેન્ટ કરવાની આવતી હોય. In case if you don't pay, if you not pay that income tax to the income tax department, તમે એ 1000 rupees income tax department ને paid નથી કરતા. Then after in 2020 કે 2020 ની અંદર જે છે તમે અગેન્સ્ટ તમારું રિટર્ન ફાઇલ કરો છો અગેન. 2019 ની અંદર શું થયું હતું? તો કે 2019 ની અંદર there was a liability of rupees 1000 to pay to the Indian government કે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને તમારે 1000 રૂપીસ આપવાના હતા. બટ તમે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરેલું છે, બટ ઇવન ધો 1000 રૂપીસ ટેક્સ પેડ કરેલો નથી. there is a demand. તો ગવર્મેન્ટ શું કરશે? તમને ડિમાન્ડ ઇસ્યુ કરશે કે ભાઈ ઇફ યોર લાયબિલિટી ઇઝ ટુ પે 1000 રૂપીસ ટુ ધ ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. બીકોઝ તો કે તમે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરેલું છે, બટ તમે લોકોએ ઇન્કમ ટેક્સની ડિમાન્ડ 1000 રૂપીસ ટેક્સ પેડ કરેલો નથી. સો there is a demand. Then after in case કે એ પર્સન જે છે SSC એ 1000 રૂપીસ પેડ નથી કરતો, નેક્સ્ટ યરમાં 2020માં એનો કોઈ પણ જગ્યાથી TDS ડિડક્ટ થયેલો હોય. વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ TDS? તો TDS નો કોન્સેપ્ટ જે છે એ બહુ લેન્ધી છે, એ અલગથી મારે કોઈક લેક્ચરમાં એક્સપ્લેન કરવો પડશે. તો TDS કટ થવો મતલબ કે જે જગ્યા ઉપરથી ઇન્કમ અર્ન થાવી એ જગ્યા ઉપરથી તમારા મની જે છે એઝ અ TDS કે એઝ અ ટેક્સ કટ થઈ જવા. કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મને 1 લાખ રૂપીસ પ્રોવાઈડ કરે તો 1 લાખ રૂપીસમાંથી 1% કટ કરી લેશે, ઓનલી એન્ડ ઓનલી 99000 મને આપશે, 1000 ટેક્સ ઓલરેડી એ ડિડક્ટ કરી લેશે, એ મારો TDS છે. ઇન કેસ આઈ એમ નોટ લાયબલ ટુ પે ટેક્સ, જે મારે ટેક્સ પેમેન્ટ કરવાનું આવતું જ નથી, તો ગવર્મેન્ટ જે છે કે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ જે મારા 1000 રૂપીસ પેલા વ્યક્તિએ ડિડક્ટ કરેલા હતા એ મને શું આપી દેશે? પાછા આપી દેશે. તો એને TDS કહેવાય. સો થશે કેવું કે 2020 ની અંદર તમે તમારું ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે જાઓ છો, તમારી ડિમાન્ડ તો નથી, પણ એ વર્ષની અંદર 2020માં તમારું રિફંડ છે કે ઇન કેસ કોઈ એક પર્સનને તમારા 10000 રૂપીસ ઓર 1000 રૂપીસ કટ કરેલા હતા, ફોર એક્ઝામ્પલ 10000 રૂપીસ કટ કરેલા હતા એઝ એ TDS, એન્ડ ઇફ યુ આર નોટ લાયબલ ટુ પે ટેક્સ કે તમારે ટેક્સ તો પેમેન્ટ કરવાનું આવતું નથી, તમારી લાયબિલિટી થતી નથી, તમારી ઇન્કમ કેવી છે? તો કે બેઝિક એક્ઝમ્પશન લિમિટ કરતા ઓછી છે, તો 10000 નું તમને શું મળી જશે? અગેન્સ્ટ રિફંડ મળી જશે, ગવર્મેન્ટ તમને પાછા આપી દે. બટ ગવર્મેન્ટ નેક્સ્ટ યરમાં તમને 10000 પાછા આપશે નહીં, ઓનલી 9000 આપશે. બીકોઝ 1000 જે તમે અર્લિયર તમારી ડિમાન્ડ હતી પેડ કરેલી નથી, એ લોકો 1000 એમાંથી સેટઅપ કરી લેશે, ઓનલી 9000 આપશે. તો આવો પાવર કોની પાસે છે? તો કે કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ પાસે, કે કોઈ એક વર્ષનું રિફંડની અંદર કોઈ એક વર્ષની ડિમાન્ડને એ લોકો સેટઅપ કરીને બાકીના મની તમને પેડ કરશે. Disposal of appeal. Disposal of appeal in case if any person or if any SSC file an appeal before the appellate tribunal or with the commissioner of income tax against the income tax department. मतलब કે કોઈ પણ SSC income tax department ઉપર કોઈ અપીલ ઓર કોઈ પણ જાતનો કેસ ફાઇલ કરે છે, એટ ધેટ ટાઈમ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ હોય કે એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ હોય આવા કેસને સાંભળશે અને એને ડિસ્પોઝલ કરશે, મતલબ કે એનું જે કંઈ પણ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થયેલો છે એનું સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ કરશે. Then after imposition of penalty in case there is a default in this act under the income tax act. મતલબ કે તમે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ ની અંદર કોઈ પણ જાતનો ડિફોલ્ટ કરો છો, ટેક્સ પેડ નથી કરતા, રિટર્ન ફાઇલ નથી કરતા, કોઈ ઇન્કમને ડિસ્ક્લોઝ નથી કરતા, બ્લેક મની ક્રિએટ કરો છો ઓર કોઈ પણ એની અધર ફ્રોડ
ઇન ધી અંડર ધી ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ કે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ ની અંદર કોઈ પણ જાતનો ફ્રોડ કરો છો, ધેર ઇઝ અ બ્રીચ ઓફ એની પ્રોવિઝન ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ કે કોઈ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટના જે પણ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન કે પ્રોવિઝન છે એનો બ્રીચ કરો છો, મતલબ કે ભંગ કરો છો, એટ ધેટ ટાઈમ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ ઇઝ અ પાવર ટુ ઇમ્પોઝ પેનલ્ટી ઓન એની પર્સન, મતલબ કે દરેક કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર એ પેનલ્ટી ઇમ્પોઝ કરી શકે, પેનલ્ટી લગાડી શકે. Then after, next person is the income tax officer or assessing officer. Tax officer or assessing officer. ITO, income tax officer, is a very important functional under this IT Act. He is first authority with whom the SSE has to come into contact with power. Function of this officer are as given below. It means to say that by income tax officer છે, income tax officer or assessing officer. Assessing officer means that person who assess your income, કે જે તમે લોકોએ રિટર્ન ફાઇલ કરેલું હોય, જે રિટર્નની અંદર ઇન્કમ ડિસ્ક્લોઝ કરેલી હોય, assessing officer will assess that income or that income tax return, કે એ લોકો તમારી ઇન્કમને ચેક કરશે or તમારા ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નને ચેક કરશે. So income tax officer is the first authority who comes with the direct contact with the people. Means to say that કે ભાઈ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર સૌથી પહેલા કોઈ પણ જનરલ પબ્લિકના ટચમાં આવશે, કોન્ટેક્ટમાં આવશે. ધેન આફ્ટર આવશે કમિશનર, DGIT, CCIT, CBDT, etc. So income tax officer is a very important person. કયા પાવર છે એની પાસે? તો કે ફર્સ્ટ પાવર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર ઇઝ ટુ ગ્રાન્ટ રિલીફ ફોર એરિયર્સ ઇન રિસીવ્ડ સેલેરી. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે કોઈને પણ સેલેરી અર્ન થાય એટ ધેટ ટાઈમ એની અંદર ઘણા બધા રિલીફ પ્રોવાઈડ કરી શકે. વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ એરિયર્સ ઓફ સેલેરી? તો કે ભાઈ એરિયર્સ ઓફ સેલેરીનો મિનિંગ શું થાય કે પ્રીવિયસ કોઈ યરની સેલેરી મને હાલમાં અત્યારે મળતી હોય. ઇફ આઈ રિસીવ સેલેરી ઓફ ધ પ્રીવિયસ મંથ ઓર પ્રીવિયસ યર, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ રિસીવ સેલેરી ઓફ 2015 ઇન ધી પ્રેઝન્ટ યર, મતલબ કે હાલના કોઈ એક વર્ષની અંદર, કરંટ યરની અંદર 2015 और 14 ની સેલેરી મને અત્યારે મળે એને કહેવાશે એરિયર્સ ઓફ સેલેરી, કે ત્યારની જે સેલેરી મળવાની કેવી હતી, બાકી હતી. હવે આવું શું કામ થશે? તો કે વોટ્સ ધ રીઝન? તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ કેસ ફાઇલ કરેલો હોય, કોઈ પણ કેસ ચાલતો હોય, જ્યાં સુધી એનું ફાઇનલ ડિસિઝન ના આવે એટ ધેટ ટાઈમ ત્યાં સુધી તો કે એ જે સેલેરી છે મળવાની નથી. કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કોઈ એક કંપની અંદર જોબ કરતો હોય, એ કંપની ઉપર મેં કેસ કરેલો છે, જ્યાં સુધી એ કેસનું ડિસિઝન ના આવે ત્યાં સુધી, તો કે કેસ કરેલો તો આજથી 5 વર્ષ પહેલાં 2015માં, એટ ધેટ ટાઈમ જ્યાં સુધી એનો ફાઇનલ ડિસિઝન ન આવે ત્યાં સુધી સેલરી મળશે નહીં. ધેન આફ્ટર ઇફ આઈ રિસીવ સેલરી ઓફ રૂપીઝ સો એન્ડ સો ઇન ધી 2020 ફોર ધ યર ઓફ 2015, મતલબ કે 15ની સેલરી મને અત્યારે મળી જાય એને કહેવાશે એરિયર્સ ઓફ સેલરી. ધેર ઇઝ વેરિયસ રિલીફ એન્ડ ડિડક્શન ઇઝ અવેલેબલ ટુ ધેટ પર્સન, મતલબ કે આવા લોકોને ઘણા બધા રિલીફ ઓર અહીંયા રિલીફ નથી, અહીંયા છે રિલીફ, તો ઘણા બધા રિલીફ મળતા હોય આવા લોકોને. તો આવો કોઈ પણ રિલીફ પ્રોવાઈડ કરવા, રિલીફ ગ્રાન્ટ કરવાનું મેઇન પાવર કોની પાસે છે? તો કે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર પાસે. ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર કેન પ્રોવાઈડ ગ્રાન્ટ રિલીફ ફોર ધી એરિયર્સ ઓફ સેલેરી રિસીવ. ધેન આફ્ટર અગેન ડિસ્કવરી ઓફ પ્રોડક્શન એન્ડ એવિડન્સ, એ પણ આપણે આગળ આવી ગયું કે જે પણ પ્રોડક્શન ઓફ એવિડન્સ, કે જે લોકો પ્રૂફ માગી શકે, એવિડન્સ ફોર ધી ઇન્કમ ઓર એવિડન્સ ઓફ ધી એક્સપેન્સ, કે કઈ જગ્યા ઉપરથી ઇન્કમ થાય છે કે કઈ જગ્યા ઉપર તો એક્સપેન્સ કરેલો છે. સો ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર ઇઝ પાવર ફોર ધ પ્રોડક્શન ઓફ એવિડન્સ ઓર ડિસ્કવરી ઇન એની મેટર. ધેન આફ્ટર અગેન સર્ચ એન્ડ સીઝર, કોઈ પણ વસ્તુ ચેક કરવી, સીઝ કરવી, સીલ કરવી. ધેન આફ્ટર રિક્વિઝિટ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટને ચેક કરી શકે. apply the asset seized to satisfy the tax liability. Apply the asset seized to satisfy the tax liability. In case if there is person who is in default, मतलब કે કોઈ પણ એક વ્યક્તિ ઇન્કમ ટેક્સ પેમેન્ટ કરવામાં ડિફોલ્ટર છે, मतलब કે પેડ નથી કરતો, at that time income tax department or income tax officer can seal any movable or immovable property of that person. मतलब કે જે પણ પર્સન ઇન્કમ ટેક્સનું પેમેન્ટ નહીં કરે, ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ કે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર પાસે પાવર છે કે એની કોઈ પણ મૂવેબલ પ્રોપર્ટી લાઈક કાર ઓર એની ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી લાઈક તો કે રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી ઓર શોપ કેન સીઝ, મતલબ કે લોકો સીઝ કરી શકશે. તેના આપણે લોકોને શું કરશે? તો કે એ એસેટને, વેધર મૂવેબલ પ્રોપર્ટી ઓર ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી, ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર કેન સેલ ધેટ મૂવેબલ ઓર ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી ઓફ ધેટ પર્સન
टू सेटिस्फाई द टैक्स लायबिलिटी मतलब કે કોઈ એક પર્સન પાસેથી ફોર એક્ઝામ્પલ 5 લાખ રૂપીસ ઇન્કમ ટેક્સ કલેક્ટ કરવાનો છે બટ ઇફ ધેટ પર્સન તો કે એ વ્યક્તિ નથી પેડ કરતો એટ ધેટ ટાઈમ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર એની મૂવેબલ ઓર ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટીને સેલ કરી અને એમાંથી 5 લાખ રૂપીસ શું કરશે તો કે રિકવર કરશે. ધેન આફ્ટર call for any information. Income tax officer can ask for any information like books of account or any other voucher books, then after bank statement or other documents which is prescribed in the Income Tax Act. કે income tax ની અંડરમાં આવતા કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ income tax officer has a power to call for information from the SSC. એ SSC પાસેથી કોઈ પણ જાતના ડોક્યુમેન્ટ લઈ શકે. then after means to say that કે એ લોકો કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ કોઈ પણ પર્સન પાસેથી કલેક્ટ કરી શકે, માગી શકે. Then after allotment of PAN number. Allotment of PAN number means whenever you are apply for the new PAN number, permanent account number, at that time income tax officer or assessing officer is power to allot PAN number to you. मतलब કે એ લોકો જે છે તમને લોકોને PAN number permanent account number allot કરશે. Then after impose penalty for non-payment of self-assessment tax. If any person or any SSC is liable to pay self-assessment tax at the time of filing of income tax return, at that time, if that person not pay self-assessment tax, at that time, that SSC is in default. So, income tax officer has a power to impose penalty on that person. मतलब કે જ્યારે કોઈ પણ પર્સનને ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરતા સમયે સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેક્સનું પેમેન્ટ કરવાનું આવે બટ if that person not pay that income tax मतलब કે income tax payment नहीं करे then income tax officer has a power એની પાસે power છે to impose penalty on that SSC. તો એવા SSC ઉપર લોકો પેનલ્ટી લગાડશે, પેનલ્ટી ઇમ્પોઝ કરશે. next power is direct an SSC to get his account audited. If you are partnership firm, you are private limited company or a limited company, or if you are a trust, at that time all these person is required to get ઓડિટ ઓફ ધીસ એકાઉન્ટ મતલબ કે એને પોતાના બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટનું ઓડિટ કરાવવું પડશે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પાસે જઈને. then after the verification of the books of account by the chartered accountant will provide audit report to that SSC and then after SSC can file their income tax return. मतलब કે કોઈ પણ SSC જો ટ્રસ્ટ છે, પાર્ટનરશિપ ફર્મ છે ઓર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની ઓર કંપની છે એટ ધેટ ટાઈમ એના બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટનું ઓડિટ કરાવવું પડશે. ધેન આફ્ટર એ લોકો ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકે. તો જ્યારે કોઈ પણ પર્સન બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ ઓડિટ નહીં કરાવે એટ ધેટ ટાઈમ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર ઓર એસેસિંગ ઓફિસર વિલ ડિરેક્ટ ધેટ એસએસસી ફોર ધી ઓડિટ मतलब કે એવા એસએસસીને લોકો ઓડિટ કરવા માટે ડિરેક્શન પ્રોવાઈડ કરશે. ધેન આફ્ટર મેક ધ એસેસમેન્ટ ઓફ ઇન્કમ. એસેસમેન્ટ ઓફ ઇન્કમ મીન્સ કે કોઈ પણ ઇન્કમનું એસેસમેન્ટ કરવું, કોઈ પણ ઇન્કમ જે છે એને ચેક કરવી કે બધી જે પણ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં ડિસ્ક્લોઝ કરેલી છે એ પ્રોપર છે કે નથી. Then after reassessment of escape income. If there is any escape income in the previous year, at that time, income tax department or income tax officer is a power for the reassessment of that escape income. मतलब કે કોઈ એક previous year માં કોઈ income ધ્યાનમાં લેવાની છૂટી ગઈ તો ફરીથી income tax officer or income tax assessing officer has a power to reassessment of that income. मतलब કે એવા ઇન્કમનું લોકો રીઅસેસમેન્ટ કરશે કે ફોર એક્ઝામ્પલ 2011 ની અંદર મેં કોઈ એક રિટર્ન ફાઇલ કરેલું હતું બટ એની અંદર કોઈ એક ઇન્કમને ડિસ્ક્લોઝ કરતા બાકી રહી ગઈ. ધેન આફ્ટર એ ઇન્કમનું 2012 ની અંદર मतलब કે એ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નનું 2012 ની અંદર જે પણ રિટર્ન ફાઇલ કરેલું હતું એસેસમેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ધેન આફ્ટર 2020 માં ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટના કોઈ એક પર્સનને ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને ઓર એસેસિંગ ઓફિસરને એવું લાગે કે એ કોઈ એક ઇન્કમ જે હતી એ છૂટી ગઈ હતી, એસ્કેપ થઈ જાવ મતલબ છૂટી જાવ તો એ લોકો ફરીથી 2011નું ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન જે છે ઓપન કરીને તો કે એનું રીઅસેસમેન્ટ કરી શકે. પાવર ઓફ રીઅસેસમેન્ટ. ધેન આફ્ટર રેક્ટિફાઈંગ ધ મિસ્ટેક apparent in the record of the income tax. मतलब કે કોઈ પણ રેકોર્ડની અંદર ઇન્કમ ટેક્સના કોઈ પણ રેકોર્ડની અંદર if there is a mistake at that time income tax officer has a power to rectify that mistake. કે કોઈ પણ ઓર્ડરમાં કે કોઈ પણ રેકોર્ડ જે મેન્ટેન કરે છે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એમાં કોઈ પણ મિસ્ટેક છે, ભૂલ છે, then income tax officer or assessing officer has a power to rectify that mistake. Then after grant certificate for not to deduct TDS or lower rate TDS deduction. मतलब के any person like partnership firm, business owner like a private limited company or any other company is required to deduct
TDS on any payment. मतलब કે એ લોકો જ્યારે પણ કોઈ પણ પેમેન્ટ કરશે કોઈ પણ પર્સનને એટ ધેટ ટાઈમ સૌથી પહેલા એ લોકોને TDS ટેક્સ ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ જેને કહેવાય એ TDS ડિડક્ટ કરવો પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ હેવ એ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની, મારી પાસે તો કે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની છે, એમાંથી હું કોઈને પણ પેમેન્ટ કરું ફોર ધી પર્પઝ ઓફ સેલેરી ઓર એની અધર થિંગ, મતલબ કોઈનું પણ પેમેન્ટ કરું, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ લાયબલ ટુ ડિડક્ટ TDS. તો મારે એ લોકોની પેમેન્ટની અંદરથી TDS ડિડક્ટ કરવો પડશે. બટ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર કેન ગ્રાન્ટ સર્ટિફિકેટ ફોર નોટ ટુ ડિડક્ટ TDS. મતલબ કે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર પાસે પાવર છે કે તમને એક સર્ટિફિકેટ પ્રોવાઈડ કરી શકે ઇફ તમારી પાસે જો એ સર્ટિફિકેટ છે દેન આફ્ટર યુ આર નોટ લાયબલ ટુ ડિડક્ટ TDS. તો તમે કોઈનો TDS કટ નહીં કરો તો ચાલશે. Or lower rate TDS. Lower rate TDS means to say that for example if I am liable to deduct tax at 5%, but તો કે મને એ લોકો સર્ટિફિકેટ આપી અને 5% માંથી લોઅર રેટ મતલબ કે 2% or 1% પણ હું કટ કરી શકું. So income tax officer has a power to grant certificate for the lower deduction of TDS rate or non deduction of TDS. Then after, imposition of penalty in case default in payment of tax. If there is any person who is in default in the payment of tax, at that time income tax officer will issue or impose penalty on that person or on that SSC. मतलब केवा लोगों पर penalty impose करसे और grant refund मतलब के लोगों refund पण provide करसे in case ए TDS के for example मने कोई पण income on થાય છે as a interest, for example fixed deposit interest bank ની અંદર થી. At that time, bank are liable to deduct tax from that interest income. Bank એની અંદરથી TDS ની interest income જે છે એની અંદરથી TDS કટ કરશે. But if I am not liable to pay tax because my income is not more than basic exemption limit. મારી income basic exemption limit કરતા વધારે નથી. At that time, I have right to claim refund under the Income Tax Act. તો મને ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ ની અંદર જે પણ મારો TDS કટ કરેલો છે બેંક વાળાએ એનું મને શું મળી જશે? રિફંડ મળી જશે. ધેન ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર હેઝ અ પાવર ટુ ગ્રાન્ટ રિફંડ ઓફ યોર TDS કે એ લોકો આપણને રિફંડ આપી શકે. નેક્સ્ટ ઇઝ એ ટેક્સ રિકવરી ઓફિસર. વોટ્સ ધ મીનિંગ ઓફ ટેક્સ રિકવરી? ઇન કેસ there is any person who don't pay tax or not ready to pay tax to the Indian government or to the income tax department, at that time there is an officer known as a income tax recovery officer. Income tax recovery officer has a power to recover tax from any person. मतलब કે income tax recovery officer પાસે પાવર છે કે કોઈ પણ પર્સન પાસેથી એ લોકો ટેક્સ જે છે એ રિકવર કરી શકે. Tax recovery officer are income tax officer but they are assigned the duty of power to recover the tax. मतलब કે ટેક્સ રિકવરી ઓફિસર પણ ઇન્કમ ટેક્સનો ઓફિસર જ છે બટ ઇન્કમ ટેક્સ રિકવરી ઓફિસર પાસે અલગ પાવર છે ટેક્સની રિકવરી કરવા માટેનો. ટેક્સ રિકવરી ઓફિસર હેઝ ટુ રિકવર એની અમાઉન્ટ ડિમાન્ડેડ બાય વે ઓફ ટેક્સ, ઇન્ટરેસ્ટ, પેનલ્ટી બાય ધ એસેસિંગ ઓફિસર. मतलब કે કોઈ પણ એસેસિંગ ઓફિસર ઓર ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર કોઈ પણ પર્સન પાસેથી ટેક્સ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓર પેનલ્ટી ડિમાન્ડ કરતો હોય એન્ડ ઇફ ધેટ પર્સન ડોન્ટ પે ધ ટેક્સ मतलब કે એ ટેક્સનું પેમેન્ટ નથી કરતો, એટ ધેટ ટાઈમ ટેક્સ રિકવરી ઓફિસર ઇઝ અ પાવર to collect that tax, interest or penalty from that SSC. તો આવા લોકો પાસેથી એ લોકો ટેક્સ રિકવર કરશે. In former IT law, Indian Income Tax Act 1922, there was no provision to recover any amount demanded by the Income Tax Department other than through the collector of the areas as per the Land Revenue Code. But in the present act, there is a provision has been incorporated so that without help of any other department, demanded amount can be recovered. मतलब કે સૌથી પહેલા જે ઇન્ડિયન ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1922 હતો એની અંદર તો કે શું કહે છે, there was no provision to recover any amount demanded by the income tax department. ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે એવો કોઈ પાવર નહોતો કે એ લોકો કોઈ બીજા એસએસસી પાસેથી તો કે ટેક્સનું જે છે એનું કલેક્શન કરી શકે. તો એ લોકો એટ ધેટ ટાઈમ કલેક્ટરનો પાવરથી યુઝ કરીને કલેક્ટર પાસેથી એ લોકો શું કરાવતા તો કે ટેક્સ રિકવર કરાવતા હતા. બટ નાવ ઇન ધી પ્રેઝન્ટ એક્ટ ઇન્ડિયન ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ હાલનો જે છે એની અંદર તો કે વિધાઉટ હેલ્પ ઓફ એની અધર ડિપાર્ટમેન્ટ, બીજા કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટની મદદ લીધા વગર ઇન્કમ ટેક્સ રિકવરી ઓફિસર ઇઝ અ પાવર ટુ રિકવર ટેક્સ ફ્રોમ એની પર્સન. मतलब કે એ વ્યક્તિ કોઈની પાસેથી પણ ટેક્સ જે છે રિકવર કરી શકે. Then after, what's the procedure for the recovery? मतलब કે કોઈ એક પર્સન પાસેથી રિકવરી કરવા માટેની પ્રોસેસ શું કહે છે? Tax recovery certificate. First of all, there is a tax recovery certificate if the demand made by the authority could not be realized or received from the SSC. मतलब કે કોઈ પણ પર્સન પાસેથી ટેક્સ
ઇન્ટરેસ્ટ ઓર પેનલ્ટી ઇમ્પોઝ કરેલી છે, બટ ઇફ ધેટ પર્સન ડોન્ટ પે, મતલબ કે એ વ્યક્તિ પેમેન્ટ નથી કરતો, a certificate to that effect containing detail of all the amount demanded by the remaining outstanding is sent to the TRO. It means to say that tax recovery officer in the form of certificate. કે કોઈ પણ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર કોઈ પણ એસએસસી પાસેથી કોઈ પણ અમાઉન્ટ ડિમાન્ડ કરે છે, એન્ડ ઇફ ધેટ એસએસસી ડોન્ટ પે ધ ટેક્સ, મતલબ કે ટેક્સનું પેમેન્ટ નથી કરતો, એટ ધેટ ટાઈમ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર એક સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરશે કોને, તો કે ઇન્કમ ટેક્સ રિકવરી ઓફિસરને, કે પેલા વ્યક્તિ પાસેથી કોઈ એક પર્સન પાસેથી કે કોઈ એક એસએસસી પાસેથી આટલી અમાઉન્ટ ટેક્સની, આટલી અમાઉન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ ઓર આટલી અમાઉન્ટ પેનલ્ટી આપણે રિકવર કરવાની થાય છે. એ એક સર્ટિફિકેટ કોણ આપશે, તો કે ઇન્કમ ટેક્સનો ઓફિસર. કોને આપશે, તો કે ઇન્કમ ટેક્સ રિકવરી ઓફિસરને. ઇન્કમ ટેક્સ રિકવરી ઓફિસરને આવું સર્ટિફિકેટ મળી જાય પછી કલેક્શન, ધ income tax recovery officer can recover the amount mentioned in the tax recovery certificate in any one or more modes mentioned below. मतलब કે ઇન્કમ ટેક્સ રિકવરી ઓફિસર પાસે ઘણા બધા રસ્તાઓ છે કે એ કોઈ એક પર્સન પાસેથી કોઈ એક એસએસસી પાસેથી ટેક્સનું રિકવરી કરી શકે, મતલબ કે કલેક્શન કરી શકે. કઈ રીતે કરી શકે, તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ attachment of sale of SSC's movable property. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફિસર જે છે એ તમારી પાસેથી તો કે ઇન્કમ ટેક્સની ડિમાન્ડ કરશે, પૈસા માંગશે કેશ ઓર ચેક. ધેન આફ્ટર તો કે તમે પેમેન્ટ નહીં કરો, એટ ધેટ ટાઈમ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર ઓર ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હેઝ અ પાવર ટુ સીલ યોર બેંક એકાઉન્ટ, કે તમારા બેંક એકાઉન્ટને સીલ કરી શકે. If that amount is not sufficient to satisfy the tax liability, મતલબ કે બેંક એકાઉન્ટ સીલ કરી દીધા પછી પણ એ ટેક્સ લાયબિલિટી ભરવા માટે એ અમાઉન્ટ પૂરતી નથી, એટ ધેટ ટાઈમ ટેક્સ રિકવરી ઓફિસર પાસે કેસ જાય અને ટેક્સ રિકવરી ઓફિસર શું કરશે, સૌથી પહેલા સેલ ઓફ એસએસસીઝ મૂવેબલ પ્રોપર્ટી, તમારી જે કંઈ પણ મૂવેબલ પ્રોપર્ટી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કાર, એ લોકો સીઝ કરી દેશે અને એ લોકોને સેલ કરી, એ કારને સેલ કરીને પોતાની ઇન્કમ ટેક્સ લાયબિલિટી સેટિસ્ફાય કરી શકે. ઇફ that amount is not also not sufficient, મતલબ કે એ અમાઉન્ટ પણ સેટિસ્ફેક્શન નથી કરતી, મતલબ કે હજી ટેક્સ લાયબિલિટી વધારે આવે છે, એટ ધેટ ટાઈમ અટેચમેન્ટ ઓફ સેલ ઓફ એસએસસીઝ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી, તો તમારે એ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી લાઈક હાઉસ પ્રોપર્ટી, શોપ ઓર અધર એની ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી, એ કોઈ પણ આવી ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી તમારી પાસેથી સીલ કરી લેશે, એને સેલ કરશે અને એમાંથી પોતાની ઇન્કમ ટેક્સની જે ડિમાન્ડ જે છે એને સેટિસ્ફાય કરી શકે. Then after arrest of SSC and his detention into the prison, મતલબ કે લાસ્ટ રિસોર્ટમાં એ કોઈ પણ એસએસસી ને અરેસ્ટ કરી શકે, બરોબર છે. અરેસ્ટ કરીને ધેન આફ્ટર એ લોકો ડિટેન્શન ઇન પ્રિઝન, મતલબ કે પ્રિઝન મતલબ કે પનિશમેન્ટ પણ તમને તમારી ઉપર કરી શકે. Appointment a receiver for the management of SSC's movable property and immovable property. It means to say that કે કોઈ પણ પર્સનની, કોઈ પણ એસએસસીની કોઈ પણ પ્રોપર્ટી એ લોકો મતલબ કે મૂવેબલ ઓર ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી જપ્ત કરી લે, સીલ કરી લે, બટ તો કે હજી એ લોકો વેચતા નથી, સેલ નથી કરતા, તો એનું મેનેજમેન્ટ કરવા માટે કોઈ એક પર્સનને એઝ અ રિસીવર પણ એ લોકો અપોઇન્ટ કરી શકે. then after attachment of salary, કોઈ પણ સેલરાઇઝ પર્સન પોતે ઇન્કમ ટેક્સનું પેમેન્ટ નથી કરતો, એટ ધેટ ટાઈમ એની સેલરી પણ શું કરી દેવામાં આવશે, અટેચ કરી લેવામાં આવશે, મતલબ કે સીઝ કરી દેવામાં આવશે, સેલરી પોતે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ લઈ લેશે. Or issuing garnish order to the person who hold any money for or an account of SSC. garnish order પાસ કરો, it means to say that કે કોઈ પણનું બેંક એકાઉન્ટને સીલ કરી દેવું અને બેંક એકાઉન્ટમાં જેટલી પણ અમાઉન્ટ છે એ પોતે રિકવર કરી લેવી. Then after income tax inspector are appointed by the commissioner of income tax. These officers have to perform such function as are assigned to them by the commissioner or any other authority under whom they are appointed to work. income tax officer જે છે એનો અપોઇન્ટમેન્ટ કોણ કરશે, તો કે commissioner of income tax has a power to appoint any person as a income tax inspector, and this officer have to perform such other function as assigned to them by the commissioner or any other authority. મતલબ કે જે એની પણ ઉપર જે ઓથોરિટી છે એના મુજબ એ લોકો ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે એ વર્ક કરશે. Then after generally this officer work as a assistant to the income tax officer. એ એઝ એ આસિસ્ટન્ટ વર્ક કરશે કોને, તો કે ઇન્કમ ટેક્સના ઓફિસરને. લાસ્ટ પર્સન ઇઝ ધ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર ઓર ઇન્કમ ટેક્સ એસેસિંગ ઓફિસર. ઇન્કમ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર વર્ક એઝ એ આસિસ્ટન્ટ ટુ ધેટ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર. Then after income tax inspector are appointed as to the class 2 after they pass departmental exam. મતલબ કે ઇન્કમ ટેક્સની જે ડિપાર્ટમેન્ટલ એક્ઝામ લાઈક સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનને ક્લિયર કરી લીધા પછી any person can appoint as a income tax inspector, અને એ લોકો કોને વર્ક કરશે, તો કે એઝ આસિસ્ટન્ટ વર્ક કરશે કોની સાથે, તો કે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર સાથે. Then after settlement commission is a last
Settlement Commission is a commission appointed by the central government to settle and compromise the dispute arise between SSC and Income Tax Commissioner. If there is any dispute arise between the SSC and Income Tax Department, like Income Tax Commissioner, at that time તો કે સેટલમેન્ટ કમિશન જે છે એ બંનેનું કેવું કરશે તો કે કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થાય છે એનું સોલ્યુશન કરશે. Thus, the settlement commission is not any administration or appellate authority. મતલબ કે સેટલમેન્ટ કમિશન એપેલેટ ઓથોરિટી નથી, એની અગેન્સ્ટમાં કોઈ કમ્પ્લેન નહીં કરી શકે, એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓથોરિટી નથી, મતલબ કે એ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન પણ બહાર નથી પાડતા. But it consists one or more chairman, one or more vice chairman and other members. मतलब કે settlement commission એ કોઈ પણ dispute arise થાય છે between the income tax department and SSC, at that time એનું solution આપશે. ત્યાં કોણ હોય તો કે first person is a chairman or one or more a vice chairman or any other member. Next માં for settlement of his case at any stage provided amount of deduction additional tax of rupees 3 lakh or more, SSC is required to disclose full the particulars of his case. मतलब કે SSC કોઈ પણ સમયે પોતાનો કેસ લઈને જો એ કેસની અમાઉન્ટ ઇન્કમ ટેક્સ ડિફોલ્ટની અમાઉન્ટ એ મોર દેન 3 લાખ રૂપીસ 3 લાખ કરતા વધારે છે, એટ ધેટ ટાઈમ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર પાસે લોકો જઈ શકશે. ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરથી સેટિસ્ફેક્શન નથી થતું તો સેટલમેન્ટ કમિશન પાસે જઈને કોઈ કેસ નહીં લોકો તો ત્યાં એનું સોલ્યુશન કરી શકે. એસએસસી ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ ડિસ્ક્લોઝ ફૂલ પર્ટિક્યુલર ઓફ હિઝ કેસ. ત્યાં બધી પોતાની પર્ટિક્યુલર ઓફ કેસ મતલબ કે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવી પડશે. હી ઇઝ ટુ કોઓપરેટ વિથ ધ કમિશનર સાથે કોઓપરેટ કરવું પડશે. આફ્ટર હિયરિંગ બોથ ધ પાર્ટી કમિશનર પાસ નેસેસરી ઓર્ડર, અને બંને પાર્ટીને સાંભળી લીધા પછી કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ ઓર સેટલમેન્ટ કમિશન જે છે એ ઓર્ડર પાસ કરશે. લાસ્ટ ટોપિક ઓફ ચેપ્ટર નંબર 2, ડાયરેક્ટ ટેક્સ. And now we will start next topic.